பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபதேசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. முதல் ஸ்லோகத்தின் பாடம். உன்னுடன் சேர்ந்தில்லாவிட்டால் சிவன் அசையக்கூட முடியுமா என்று ஆச்சாரியால் ஆரம்பிக்கும் போதே கேட்கிறதற்கு உள்ளர்த்தமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உபதேசமாக பாடமாக எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால், உன்னுடைய கிருபை இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அந்த அசையாத நிலையை அடைய முடியுமா என்று நம் சார்பில் அவர் கேட்பதாகத்தான் தோன்றுகிறது. அசையாததை அசைத்த மகாசக்தி அவள். பரபிரம்மத்துக்கு தான் இருப்பதாக தெரிந்த உணர்ச்சியான அசைவிலிருந்து அவள் லீலை ஆரம்பித்தது. முதல் ஸ்லோகம் காட்டுகிறபடி பரபிரம்மம் தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்ளும் சின்மயமான ஆதி சலனமே அம்பாளால் தான் நடக்கிறது. அப்புறம் சலனத்துக்கு மேல் சலனமாக ஒரே அடியாக நடந்துதான் நம்முடைய நித்திய சலன வாழ்க்கையில் வந்து முடிந்திருக்கிறது. பிரம்மத்திலிருந்து ஜீவ ஜகத்துக்கள் வரையிலான இந்த சலனங்களை அவரோகண கிரமத்தில், அதாவது படிப்படியாக கீழ்நிலைகளுக்கு இறக்கி 36 தத்துவம் 24 தத்துவம் என்றெல்லாம் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தில் ஒரு விதமாக சொல்லி இருக்கிறது. இந்த அவரோகணத்தை எவல்யூஷன் என்கிறார்கள். டார்வின் சொன்னது இல்லை, அவன் மேலே மேலே உயர்ந்து பரிணாமம் பெறுவதை சொல்கிறான். இதுவோ உச்சாணியான பிரம்ம நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து தாழ்ந்து நாமாயிருக்கும் சமாச்சாரம். பிரம்ம தத்துவம் மேலே மேலே வெளிமுகமாகி அதிலிருந்து மற்ற தத்துவங்கள் இவால்வ் ஆவதால், அதாவது உண்டாவதாலேயே இதை இவல்யூஷன் என்பது. இப்போது ஜீவ தத்துவமான நாம் பிரம்ம தத்துவமாகி அந்த நம் நிஜ நிலையை அடைவதே நமக்கு மோட்சம். இப்படி வெளிமுகப்பட்ட எல்லாமும் உள்முகப்படுவது ஆரோகணம். பிரம்மத்திலிருந்து ஜீவன் அவரோகணம், ஜீவனிலிருந்து பிரம்மம் ஆரோகணம். ஆரோகணம் ஏறுவரிசை, சரிகம பதனி என்று ஏறுவது. அவரோகணம் இறங்கு வரிசையில் சனி தப மகரி. மேல் சவாயிருந்த பிரம்மம் இறங்கி இறங்கி ரீயானதுதான் ஜீவன். இவன் மோட்சமடைவதற்கு இந்த ரீயிலிருந்து க ம ப த நி வழியாக ஏறி ச ஆகணும். ஏறுவது இறங்குவது என்பதை விட விரிவது அடங்குவது என்பது இன்னும் சரியாக தோன்றுகிறது. பிரம்மம் வெளிமுகப்பட்டு பட்டு, அதாவது விரிந்து விரிந்து ஜீவ ஜகத்துக்களாவதை இவல்யூஷன் என்கிறார்கள். விரிந்து உண்டான ஜீவன் உள்முகப்பட்டு பட்டு குவிந்து பிரம்மமாக அடங்க வேண்டும். இதை இன்வல்யூஷன் என்று அழகாக சொல்கிறார்கள். விரிந்தது சுருங்கி சுருங்கி இன்வால்வ் ஆகிக்கொண்டே போய் மூலாதார மையத்திலேயே முடிந்து விடுவது. இதற்கு நம் பிரயாசை அவசியம் வேண்டும்தான். என்றாலும் அது மட்டும் போதாது. அப்பேற்பட்ட பிரம்மவஸ்து இந்த நாமாக இவால்வ் ஆயிற்றென்றால் அது நாமாக பண்ணிக்கொள்ளாமல்
அவள் லீலா நிமித்தமாக பண்ணி ஏற்பட்டதுதானே. அப்படி இருக்கும்போது நாமே பிரயாசைப்பட்டு மாத்திரம் எப்படி பிரம்மமாக இன்வால்வ் ஆக முடியும்? ஜீவர்களை வைத்து நாடகம் லீலை செய்வதில் அவள் நமக்கும் பிரயாசை பண்ணுவதாக பார்த்து கொடுத்திருப்பது வாஸ்தவந்தான் என்றாலும் நாமவே பிரம்மமாக ஆகிற முக்தியை சாதித்துக் கொண்டு விட முடியாது. அவள் அனுகிரகத்தினால்தான் அதை சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும். எந்த சக்தி வெளியிலே பிடித்து தள்ளிற்றோ அதுவேதான் மறுபடி உள்ளுக்குள்ளே இழுத்து கொண்டும் ஆக வேண்டும். ஸ்விட்ச் வேலை பண்ணித்தான் ஃபேன் சுற்ற ஆரம்பிக்கிறது என்றால் அப்புறம் அந்த ஃபேன் தானாகவே நிற்க முடியுமா? வேறு யாராவது பிடித்துத்தான் அதை நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? அந்த ஸ்விட்சே வேலை பண்ணித்தானே அதை நிறுத்தவும் வேண்டும். சிவனின் இவல்யூஷனுக்கு அம்பாள் தான் காரணம் என்று ஆச்சாரியால் ஆரம்பித்திருப்பதிலேயே அதற்கு மறுபக்கமாக ஒரு காசு இருந்தால் அதற்கு 2 பக்கம் இருக்கிற மாதிரி மறுபக்கமாக ஜீவன் சிவனாக இன்வால்யூஷன் பெறவும் அவள்தான் காரணம். அதற்காக அவள் கிருபையையே நாம் வேண்டி வேண்டி பெற வேண்டும் என்று நம் எல்லோருக்கும் அவர் உபதேசிப்பதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதில் நாம் பிரயாசைப்படுவதற்கும் இடம் கொடுத்திருக்கிறாள் என்றேன். என்ன பிரயாசை? எப்படிப்படுவது என்றால் கர்மம், பக்தி, ஞானம், யோகம் என்றெல்லாம் உள்ள பலவித பிரயாசைகள் தான். அவற்றிலே ரொம்பவும் சௌக்கியமாக இருக்கப்பட்ட பக்தி பாராயண வழியைத்தான் சௌந்தர்ய லகரியில் காட்டிக் கொடுக்கிறார். எட்டாத தத்துவத்தை நம் மனசுக்கு எட்டும்படியான ஒரு ரொம்பவும் அன்பான ரூபத்தில் பாவித்தாலே போதும். அந்த தத்துவம் நாம் எட்டிப்பிடிக்கும்படி இறங்கி வந்துவிடும். அப்படி பாவிக்கிறது தான் பக்தி. அந்த பக்தி ரசத்தை பிரேமையின் பலவிதமான மாதுரியங்களில் ஒன்றான வாத்சல்ய ரசமாக்கி காவிய ரசத்தில் கலந்து ஆச்சாரியாள் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். வாத்சல்ய பிரேமை பொழிகிறவள் மாதா என்றால் அப்போது பிதாவும் இருக்க வேண்டுமே என்பதால் சிவசக்தியா என்று எடுத்த எடுப்பிலே அப்பா அம்மா ஜோடியை தர்சனம் பண்ணுவித்திருக்கிறார். அப்படி பண்ணும் போதே அப்பாவுக்கும் சக்தி தருபவளாக அம்மாவே இருக்கிறாள் என்று அவளுடைய உத்கர்ஷத்தையும் காட்டியிருக்கிறார். தனியாம்சம் பாம்சும் தவ சரண பங்கீருக பவம் விரிஞ்சிஹி சஞ்சின்வன் விரச்சயதி லோகான விகலம் வஹத்யேனம் ஷௌரிஹி கதமபி சகஸ்ரேன சிரசா ஹரஹா சம்ஷுத்தூயைனம் பஜதி சசிதோதுலன வித்திம் விதிம். தவ உனது சரண பங்கீருக பவம் பாததாமரையில் உண்டான தனியாம்சம் மிக நுண்ணியதான பாம்சும் தூளியை விரிஞ்சிகி பிரம்மன் சஞ்சின்வன் சம்பாதித்து அதை கொண்டே லோகான் எல்லா உலகுகளையும் அவிகலன் முழுமையாக விரச்சயதி நிர்மாணிக்கிறார். ஏனம் இதனை பாததூளியை அதாவது அதை கொண்டு படைக்கப்பட்ட உலகுகளை ஷௌரிஹி மகாவிஷ்ணு கதமபி எவ்வாறோ சகஸ்ரேன சிரசாம் 1000 தலைகளால் பகதி தாங்குகிறார். ஏனம் இதனை ஹரஹா ருத்ரன் சம்ஷூத்ய நன்கு பொடியாக்கி பசித உத்தூளன விதிம் பசித உத்தூளன விதிம் திருநீறு பூசிக்கொள்ளும் முறையை பஜதி அனுஷ்டிக்கிறார். இது 2வது ஸ்லோகம். முதல் ஸ்லோகத்தில்
ஹரிஹர விரிஞ்சாதி பிரபி ஆராத்யாம் என்று சொன்னதையே இங்கே விஸ்தரித்து திரிமூர்த்திகளும் அம்பாளுடைய கிருபாலேசத்தால் அருள் திவலையால்தான் தங்களுடைய ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல் என்ற பெரிய காரியங்களை செய்கிறார்கள் என்கிறார். அம்பாளுடைய ஒரு பாத தூளியை கொண்டே பிரம்மா இத்தனை லோகங்களையும் படைக்கிறாராம். பாம்சு என்றால் பாததூளி, பாம்சு என்றால் பாததூளி. அந்த பாததூளியிலேயும் கூட ரொம்பவும் பொடியூண்டு தூளி என்பதாக தனியாம்சம் என்று போட்டிருக்கிறார். பரபிரம்மத்தின் பூர்ண சக்தி ஒரு ரூபம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதன் பாதத்தின் பொடி அத்தனை தூளியே 14 லோக சிருஷ்டிக்கும் தேவையான மூல பதார்த்தத்தை கொடுத்து விடுகிறது. இது சிருஷ்டி சமாச்சாரம். அப்புறம் பரிபாலனம். அனந்த பத்மநாபன் என்று சொல்லப்படும் விஷ்ணுவின் ஒரு ரூபமேதான் அவர் சயனித்துக் கொண்டிருக்கும் அனந்தனும், அதாவது ஆதிசேஷனும். அவன் 1000 தலைமையில் தாங்கிக் கொண்டு பரிபாலிக்கிறானே இந்த லோகம். இது அம்பாளுடைய அந்த ஒரு அங்கிரேணு அடிப்பொடிதான். விஷ்ணுவுக்கு இங்கே சௌரி என்று பெயர் சொல்லி இருக்கிறார். திருக்கண்டபுரத்தில் சௌரிராஜ பெருமாள் என்று சுவாமிக்கு பெயர். யதுவம்சத்தில் சூரன் என்கிறவனின் பிள்ளை வழி பேரனாக பிறந்ததால் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு சௌரி என்று பெயர். பலராமனுக்கும் அதே பெயர் கொடுக்க நியாயம் உண்டு. இவருக்கும் அவர் அண்ணாவானதால் அதுவே அதிக நியாயம் கூட. அவரை தசாவதாரத்தில் ஒன்றாகவும் சொல்கிறோம், சேஷாவதாரம் என்றும் சொல்கிறோம். அதனால் மகாவிஷ்ணுவையே சேஷனாக சொல்லி அவர் 1000 தலையாலும் லோகங்களை தாங்குவதாக சொல்வதும் தப்பில்லைதானே. புருஷோத்தமனான பகவானை பற்றி புருஷ சூக்தம் ஆரம்பிக்கிற போதே சகஸ்ர சிரசுக்காரன் என்றுதான் சொல்கிறது. தலையினால் தாங்குகிறார் என்றால் லோகங்கள் உருண்டு போகாமல் ஸ்திரப்படுத்தி தூக்குகிறார் என்பது நேரர்த்தம். உள்ளர்த்தம் பரிபாலிக்கிறார் என்பதே. கதமபி எப்படியோ இந்த காரியத்தை அவர் பண்ணுகிறார் என்று ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். கஷ்டமான சாதனைதான், ஆனாலும் எப்படியோ கதமபி அதை சாதிக்கிறார் என்று தாத்பரியம். பாத தூளியை கொண்டு பிரம்மா சிருஷ்டி காரியம் பண்ணுவதற்கு கதமபி போடவில்லை. அப்புறம் ருத்ரன் சம்ஹாரம் பண்ணுவதை சொல்லும் போதும் போடவில்லை. இங்கே மட்டும் போட்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் சிருஷ்டி என்பது கொஞ்ச நாழி பண்ணி முடிந்து போகிற காரியம். சம்ஹாரமோ அதைவிட குறைச்சல் நாழியே பிடிப்பது. ஒன்றை உண்டாக்குவதை விட அழிப்பது சுலபம்தானே. ஆனால் ஜகத் பரிபாலனம் என்பதுதான் ரொம்ப நீண்ட காலம், யுகங்கள் கல்பங்கள் பண்ண வேண்டியதாயிருக்கிறது. இத்தனை நீண்ட காலம் விஷ்ணு ஜகத்தை தாங்குகிறாரே என்பதால் தான் இங்கே மாத்திரம் கதமபி போட்டிருக்கிறார். பெரியவர்களுடைய பாததூளியை சிரசில் வகிப்பதே முறை. அதுவே பெரிய பாக்கியம். 14 லோகமாகவும் ஆகியுள்ள அம்பாளுடைய பாத தூளியை மகாவிஷ்ணு சிரசில் வகிக்கிறார். இவர் சிரசில் வகிக்கிறார் என்றால் ஈஸ்வரனோ சர்வாங்கத்திலும் பஸ்மோத்தூளனமாக பூசிக்கொண்டிருக்கிறார். முழு நீரு பூசிய முனிவர் என்று பெரிய புராணம் சொல்லும் தொகையடியார்களில் ஈஸ்வரனையும் சேர்த்து விடலாம் போலிருக்கிறது. பாததூளி சதுர்தச லோகங்களாகவும் ஆயிற்றல்லவா. சம்ஹார காலத்தில் அது அவ்வளவையும் ஈஸ்வரன் பொடி பொடியாக பஸ்மம் பண்ணி இதற்கு மூலம் அம்பாளின் பாததூளியானதால் இதுவே அதுதான் என்ற எண்ணத்தில் அதை சரீரம் பூராவும் பூசிக்கொள்கிறாராம். செக்கச் சிவந்த அம்பாளுடைய பாதத்தின் தூளி சுபாவத்தில் சிவப்பாகத்தான் இருக்கும். வேதமாதா அம்பாளின் பாதத்தில் தலை வைத்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அந்த சிவப்பு பொடி அவள் வகுட்டிலே குங்குமமாக ஒட்டிக்கொள்கிறது என்று சகஸ்ரநாமத்தில் வருகிறது. ஸ்ருதி சீமந்த சிந்தூரி கிருத பாதாப்ஜ தூளிகா. அந்த குங்குமப் பொடிகளில் ஒன்று. அப்புறம்
பிரளயாக்னியில் பஸ்ம விபூதியாக உருமாறி இருக்கிறது. சுவாமி பிரசாதமாக விபூதி, அம்பாள் பிரசாதமாக குங்குமம் கொடுப்பது வழக்கம். இங்கே அம்பாள் குங்குமமே சுவாமிக்கு விபூதியாகி இருக்கிறது. திரிமூர்த்திகளும் அவளை ஆராதிக்கிறார்கள் என்று மேல் ஸ்லோகத்தில் சொல்லிவிட்டு இங்கே அவர்களுடைய திரிமூர்த்திகளுடைய கிருத்தியங்களை சொல்லியிருப்பதால் அந்த ஆராதனா பலனாக பெற்ற அவளுடைய அனுகிரக பலத்தின் மேல்தான் அவர்கள் இந்த காரியங்களை செய்ய முடிகிறது என்ற உண்மை தொக்கி நிற்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தொடரில் இன்னைக்கு 10வது பகுதி. இதுக்கு ஒரு புது மாதிரியாக நம்ம இதை ஆரம்பிக்கிறோம். திருமூலர் திருமந்திரத்தில் ஒரு அழகான பாடல் ஒன்று சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆர்க்கும் இடுமின் அவரிவர் என்னன்மின் பார்த்திருந்துண்மின் பழும் பொருள் போற்றன்மின் வேட்கை உடையீர் விரைந்தொல்லை உண்ணன்மின் காக்கை கரைந்துண்ணும் காலம் அறிவினே. உள்ளத்தில் கருணையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் மனுஷனுடைய பண்பு. அது மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்கும் கொடுங்க. அவன் இவன்லாம் பேதம்லாம் பார்க்கவே பார்க்காதீங்கோ. அதுவும் பசித்தவர் யாராக இருந்தாலும் அவளுக்கு சாப்பாடு போடுங்கோ. யார் எது கேட்டாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைன்னு சொல்லாத ஒரு குறைந்தளவாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ. எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணுங்கோ. நிதானமாக சாப்பிடுங்க. அவசரப்பட்டெல்லாம் சாப்பிடவே வேண்டாம். எளியவர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றதான் நியாயம், தர்மம். இந்த காக்கா கூட்டத்தை பார்த்தேடா, அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று நம்ம வச்சோன்னா, ஒரு சாதமோ எதையோ ஒரு பலகாரமோ வச்சோன்னா தாமத்திரம் சாப்பிட்றது இல்லை. அது உடனே என்ன பண்ணுறது, கான்னு கத்தி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு தான் சாப்பிட்றது. அதுக்கிட்ட எந்த கற்றுக்குங்கோங்கிறார். மேலே என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரொம்ப சுலபமான வழியில் பண்ணலாமே தர்மம் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு சொல்கிறார். யாவர்க்கும் வாங்கிறைவர்க்கொரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கொரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போதொரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் இன்னுரை தானே, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கின்னுரை தானே. எல்லாருக்கும் ரொம்ப சுலபமான வழியில் எப்படி உபகாரம் பண்ணலாம்னு சொல்கிறார் பாருங்க. பகவானுக்கு ஒரு பச்சலை போட்டால் அது யாருக்கும் கொடுத்த மாதிரிங்க. ஏன்னா பகவான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கா இல்லையா. பச்சலைன்னு நான் துளசியை போடலாம், வில்வத்தை போடலாம், அருகம்புல்லை போடலாம். இதெல்லாம் போட்டோன்னா பகவானுக்கு இதுவே ரொம்ப சிம்பிள், காரணம் செலவு கிடையாது. இது போடலாம். யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை, ஒரு போகிற வழியிலேருந்து கொஞ்சம் புல் எடுத்தோ ஒரு கீரையை வாங்கியோ ஏதோ ஒன்று பசுவுக்கு கொடுக்கலாம். அது கொடுக்குற பால் எல்லாருக்கும் போய் சேருது. இது நீங்கள் செய்கிற தர்மம் எல்லாருக்கும் போய் சேருது. யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போது ஒரு கைப்பிடி, சாப்பிடும்போது ஒரு கைப்பிடி சாதத்தை எடுத்து தனியாக வச்சுடுங்கிறார். ஏன் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அது அந்த இலையோடு கொண்டு போய் வெளியில் போடுச்ச ஈ எறும்பு எல்லாத்துக்கும் அது போய் சேர்றது. வாசல் போட்டோம்னா காக்கா சாப்பிட்றது, நாய் சாப்பிட்றது, எல்லாத்துக்கும் போய் சொல்லி சரி எதுவுமே பண்ண முடியாதா, வேண்டாம் ஐயா விட்டுடு ஐயா. யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே. மற்ற வாழ்க்கை பேசும்போதா ஒரு இனிமையாக பேசலாம் இல்லையா.
ஒரு அன்போட பேசலாம், பாசத்தோட பேசலாம், ஆறுதலோட பேசலாம் இல்லையா, இதையாவது பண்ணலாமே அப்படின்னார். என்னது இது சம்பந்தமே இல்லாத இன்னைக்கு குருவருளும் திருவருளும் சப்ஜெக்டில் இது என்ன திருமூலர் திருமந்திரத்தை எடுத்துட்டு இவர் ஏதோ சொல்கிறாரேன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தோணலாம். இது எதுக்கு சொல்ல, இந்த பாட்டை சொல்ல வந்தேன்னா, நம்ம இதில் ஒரு சின்ன பழமொழி கூட உண்டு. ஐயோ அவன் கஞ்சா கருமினா அவன்கிட்ட போய் கேட்குறல, ஒன்றும் பைசா பேராது, அவெல்லாம் எச்சக்கையால் காக்கா ஓட்ட மாட்டாளே அப்படின்லாம் சொல்லுவா இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவருக்கு எப்படி குருவருள் கிடைச்சது, அவர் என்ன பெரிய ஆயலாக ஆயிட்டார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி பூர்வ பீடிகையாக இந்த பாடலை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். கர்நாடக மாநிலத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 400-500 வருஷம் முன்னாடி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு பெரிய பணக்காரன்னு இப்படி அப்படி பணக்காரர் இல்லை, பெரிய வைர வியாபாரி. அவர் அந்தணர் குலத்தை சேர்ந்தவர் தான் இருந்தாலும் பரம்பரையாக நல்ல பணம். அவர் நிறைய முத்து பவழம் எல்லாம் வரவழைச்சி, வெளிநாடுகள்லேருந்தெல்லாம் வரவழைச்சி அந்த வியாபாரம்லாம் பண்ணி ராஜாக்கே அவர் அதை கொடுத்துட்டு இருந்தார். ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் அவருடைய வீட்டு மேலே 9 கலசம் வச்சிருப்பாராம். அவருக்கு பேர் நவகோட்டி நாராயணன்னு பேர். அதாவது 1 கோடி வராகன் இருந்ததுன்னா ஒரு கலசம் மேலே வைப்பாளாம். இவர்கிட்ட 9 கோடி வராகன் இருந்தாலும் 9 கலசம் வச்சதுனால அவருக்கு பேர் நவகோட்டி நாராயணன் பேர். அவருக்கு ரொம்ப நாளாக புத்திர பாக்கியம் இல்லாத இருந்தது. ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்தை பிறந்தான். ஏன்னா அவள் ரொம்ப திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதிக்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உடையவா. அந்த குழந்தை பிறந்தோன்னே சீனிவாசன் பேர் வச்சார். சீனிவாசனை ரொம்ப செல்லமாக கூப்பிடுவா. சீனப்பா, நம்மலாம் சீனா குட்டி அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி சீனப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுவா. அவர் அந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய ஆளாக பணக்காரராக ஒரு ராஜா மாதிரி இருந்ததுனால அவளுக்கெல்லாம் நாயக்குன்னு ஒரு பேர் வேறு வச்சுப்பா. அந்த நாயக் அப்படின்னா இப்போ தாங்க ராஜான்னு வச்சுக்கிற மாதிரி நாயக் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய முக்கியமானவர், முக்கியஸ்தர்னு அர்த்தம். இவர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு காலமாயிட்டார் பெரியவர். அடுத்தது சொத்தெல்லாம் பிள்ளைக்கு வந்துடுத்து. பிள்ளை இப்போ என்ன, நவகோட்டி நாராயணனுடைய பிள்ளை. இவர் என்ன பண்ணா, ரொம்ப அழகாக அந்த பணத்தெல்லாம் வச்சுட்டு பிஸ்னஸை நடத்திண்டு சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கலாமோன்னு. ஆனால் இவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு மனைவியை கல்யாணம் பண்ணி வேற கொடுத்துருக்கா. அவளும் பணக்கார வீட்டிலேருந்து வந்த பொண்ணு. இவர் சௌக்கியமாக இருக்கலாமே, அதுதான் கிடையாது. வேலைக்கு ஒழுங்காக சாப்பிடக்கூட மாட்டார், பயர் ரொம்ப கூட சாப்பிட மாட்டார். வீட்டில் இருக்கிறவாள் கூட அளவு வச்சுட்டு போயிடுவார், அதுதான் சாப்பிடணும். வியாபாரம் வியாபாரம் வியாபாரம், சதா சர்வ காலமும் வியாபாரத்தை தவிர அவர் ஒன்றும் கிடையாது. அவர் புதுசாக வெளிநாட்டிலேருந்து எதாவது வரவழைச்சார்னு உடனே எடுத்துட்டு ராஜா கிட்ட போயிடுவார். ராஜா கிட்ட போய் அவர்கிட்ட பேரம் பேசி வாங்க வச்சு விடுவார். இல்லைன்னா வைர அட்டிகைகள் நகைகள்லாம் பண்ணி எடுத்துன்னு போய் நேராக மகாராணிகிட்டே கொண்டு போய் கொடுப்பார். அந்தப்புறத்துக்கே போயிடுவார். அங்கே போய் கொடுத்துட்டு அந்த ராஜாவிட்ட வாங்க வச்சு விடுவார். இப்படி அவர் செல்வ செழிப்புன்னா கொழிப்புன்னு அப்படி ஒரு செல்வத்தில் பிறண்டுன்னு இருக்கார். ஆனால் தர்மம்னா துளி விட பண்ண மாட்டார், ஒரு பைசா கூட ஒருத்தர் கொடுக்க மாட்டார். அவருடைய லைஃப்பில் ஒரே ஒரு எய்ம் என்னன்னா, அப்பா வச்சுட்டு போன 9 கோடி வராகனை 10 கோடி வராகனா பண்ணி தன்னோட வீட்டுக்கு மாடியில் 10வது கலசம் வச்சு அதுக்கு தசகோடி சீனப்பன் அப்படின்னு பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய உள்ளார்ந்த ஆசை. இப்படி நடந்துட்டுருக்கு. பணமான பணம் சேர்ந்துட்டுருக்கு. இந்த நான் சொன்ன மாதிரி எச்ச கையால் காக்கா ஓட்ட மாட்டாங்கிற கதையில் கஞ்ச கருமையாக இருந்துட்டு பணம் 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 பணம்னு அலைஞ்சுண்டு ஒரு நிமிஷம் கூட பகவானை பற்றி நினைக்காத அவர் திருமூலர் சொல்ல மாதிரி உள்ளத்தொருவனை உள்ளுரு ஜோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளம் தானும் உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை ஒருவறியாதே, உள்ளம் அவனை ஒருவறியாதே. இந்த உள்ளத்துக்குள்ளேயே இருக்கானா ஒருத்தன். இந்த உள்ள எப்படி இருக்கான்னா ஜோதி ஸ்வரூபமாக உள்ளுக்குள்ளே இருந்து விளங்கி கொண்டு இருக்கான். அந்த பிரகாசமான அந்த ஜோதி, அந்த ஜோதி நம்ம உள்ளத்தை விட்டு ஒரு அடி கூட எப்பவுமே நீங்கிறது இல்லையா, எப்பவுமே உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருக்கான். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றாவே உள்ளே இருக்கான்னு சொல்லி மாத்வ சம்பிரதாயமோ, இவர் மாத்வ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் தான்.
இப்படிப்பட்டவர் உள்ளமும் தானும் அப்படின்னு சொல்ற போது பகவான் இருக்கக்கூடிய கர்ப்பகிரகமான ஹிருதயமும் தானும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தானும் ஒன்னாவே இருக்கு இந்த உடம்புக்குள்ளான கூட இதை அவர் புரிஞ்சுக்கல. ஏன்னா உள்ளம் அவனை உருவறியாதே. நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் நமக்கு என்னென்னைக்கும் அருள் பண்றான். இத்தனை செல்வமும் பகவான் நமக்காக கொடுத்தது தான். இந்த செல்வத்தை நாமளும் அனுபவிச்சு மற்றவாளோடையும் பகிர்ந்துண்டு பகவானுக்கு என்னென்னலாம் செய்யலாமோ அதையும் செய்வித்து சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவருக்கு கொஞ்சம் கூட தோணவே இல்லை. இந்த மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் கூட தோன்றவே இல்லை. 8000 ஆண்டு யோகம் இருப்பினும் கண்ணார அமுதனை கண்டு அறிவார் இல்லைன்னு திருமூலர் இன்னொரு இடத்துல சொல்றார். அதாவது உள்ளுக்குள்ள அந்த பரமாத்மா இருக்கான் இருந்து ஜோதி சொரூபம் அவன் உள்ளுக்குள்ள இருந்துருக்கான். அந்த சைத்தன்யம் இருக்கிறனால தான் நம்மெல்லாம் இவ்வளோ ஆட்டம் போட்டுன்னு இருக்கோம். இதுக்கு 8000 ஆண்டு யோகம் பண்ணி தபஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு புண்ணியத்தை சேர்த்துட்டா கூட கண்ணார அந்த அமுதனை கண்டவாறு இல்லையா. யாருமே இந்த உடம்புக்குள்ள காட்சி அளிக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை யாருமே கண்டது இல்லையா. அது காணாததுக்கு என்ன காரணம்னா நம்முடைய அஜ்ஞானம் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு லௌகிகமான விஷயங்கள்லயே நம்ம லோன்னு அலைஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு அதெல்லாம் புரியறதில்லை, நமக்கு அது தெரியறதில்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்படியே வாழ்க்கையை வீணாக கழிச்சுட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் ஓட்டிவிட்டு கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணுறோம், அந்த அஜாமிடன் கதை கணக்கில் நாமளும் கடைசியில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத முழிக்கிறோம். வாசலில் யமன் நிற்கிறான். யமன் நிற்கும்போது என்ன பண்ணுறது, யார் பேர் வரும், யாரை கூப்பிட்டா தெரியும், பக்கத்தில் இருக்கிற யாரையா தெரியுமா, கண்ணு தெரியறதில்ல, காது கேட்கறதில்ல, வாய் பேசுறதில்ல, எதுவுமே இல்லாத திண்டாடுற அந்த காலம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னு தெரியாத முழிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த மனுஷன் அதெல்லாம் பற்றி எதுவும் கவலைப்படாத பணம் அலைஞ்சிட்டு இருந்தா. பொண்டாட்டி கூட ஒரு நகை வாங்கி கொடுத்தது கிடையாது, போட்டுருக்கலாம் அவள் பிறந்தாத்துலேருந்து வந்தது. ஏன்னா அவளுக்கு போடுற நகையை விற்றா கூட அதில் ஒரு 100 சவரன் கிடைக்குமே அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே வாழ்ந்து பணத்தை பின்னாடியே அலைஞ்ச மனுஷன். இவர் யாரு, எப்படிப்பட்டவர், இவர் ஏன் இப்படி இருந்தார், இவர் இப்படியே தான் இருந்தாரா, இவர் மாறுறதுக்கு ஏதாவது வழி கிடைச்சதா, மாறினாரா மாறலையா, மாறலைன்னா என்னாச்சு, இவர் யாராவது மாத்திரத்துக்கு வந்தாளா, இவர் மாறினார்னு வச்சுட்டா என்ன பண்ணார், மாறின அப்புறம் எதாவது நடந்ததா, இல்லை மாறாதவே அப்படியே இருந்துவிட்டாரா. ஏன்னா மாறாது இருந்தால் நம்ம அவரை பற்றி இன்றைக்கி பேச மாட்டோம். அவரை பற்றி பேசுகிறோன்னா அவர் மாறியிருக்கார், மாறி ஏதோ பெரிய அவரோட பகவான் பல லீலைகள்லாம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நமக்கு புரியறதுனால தான் அவரை பற்றி நம்ம இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம். அவர் யார், எப்பேற்பட்டவர், அவர் எப்படி மாறினார், அவர் இந்த உலகத்துக்கு செஞ்ச கைங்கரியங்கள்லாம் என்ன, அவர் எப்படி இறைவன் ஆட்கொண்டான், இந்த பல விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து வரப்போகிற வாரத்தில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே அவரை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அநேகமாக நான் சொல்கிற க்ளூலேருந்து ஓரளவுக்கு அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் விவரமாக நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது விரிவாக பார்க்கலாம் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். திருச்சியில் பெரியவா கேம்பில் இருக்கிறது சென்னையில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடந்தது. 1923 வருஷம் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அது தலைமையில் அந்த தலைவர் பனகல் ராஜா மந்திரி சபையில் ஹிந்துக்களோட தர்மஸ்தாபனத்தெல்லாம் சரிவர பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட ஹிந்து தர்மஸ்தாபன மசோதா அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வரதா உத்தேசிச்சிருந்தா. அது ஒரு தனி கமிட்டியோட பரிசீலனைக்கு விடப்பட்டிருந்தது. அரசாங்கத்தில் என்ன பண்ணினா இந்த மசோதா பத்தி பொதுஜனங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன, அவெல்லாம் தங்களோட கருத்தை தெரிவிக்கலாம், இதை எழுத்து மூலியமாகவும் தெரிவிக்கலாம், இல்லையா அந்த தனி கமிட்டியை பார்த்து
அவள்கிட்ட நேரையும் ஆஜராகி அவளோட அபிப்பிராயங்கள்லாம் தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த பிரகடனத்தை பார்த்துட்டு பல பேர் தங்களோட அபிப்பிராயத்தெல்லாம் தெரிவிச்சிருந்தா. அதுல இதுக்கு மேல என்ன பண்ணினா அப்படின்னா பனகல் ராஜா முக்கியமான இந்த மடங்கள், இந்த மதஸ்தாபனம், இது எல்லாருக்கும் லெட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தா. லெட்டர் அனுப்பிச்சு உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன, இந்த தர்மஸ்தாபன மசோதா முக்கியமா தேவையா, அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தங்களோட கருத்தெல்லாம் தெரிவிக்கணும்னு எல்லாருக்கும் லெட்டர் போட்டிருந்தா. அதுல காஞ்சி ஸ்ரீமடத்துக்கும் பெரியவாளுக்கு லெட்டர் வந்திருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா என்ன பண்ணினா ரொம்ப பழுத்த பிரபல வக்கீல் அவெல்லாம் கூப்பிட்டு இது எப்படி இருக்கணும் இந்த மசோதா, இப்ப அவ வரவு மசோதா போட்டிருக்கிறதுல என்னென்ன பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆலோசிச்சு இதுக்கு நம்மளோட அறிவுரை என்ன, நம்மளோட கருத்து என்னங்கிறத ஒரு மகஜர் தயார் பண்ணி டிராஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வாங்கோ அப்படின்னா. ரொம்ப பழுத்த வக்கீல் தான், அனுபவம் வாய்ந்த வக்கீல். எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு இதுக்கு ஒரு மகஜர் தயார் பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்தா. அதை பார்த்துட்டு பெரியவா என்ன பண்ணினா அதுல சில திருத்தங்கள்லாம் சொல்லி அதை எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு கும்பகோணத்துல பிரபல வக்கீல் மகாலிங்கையர் அப்படின்னு அவரை தூதுவரா ரெப்ரசன்டேட்டிவா அனுப்பிச்சா சென்னைக்கு. சென்னைக்கு அனுப்பிச்சு பனகல் ராஜாவை பார்த்து இந்த மகஜரை கொடுக்க முடியுமா. மகாலிங்கையர் வந்து பனகல் ராஜாவை பார்க்கிறார். இந்த மகஜர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால பனகல் ராஜா மகாலிங்கையர்கிட்ட கேட்டார், பெரியவாளுக்கு இந்த மசோதாவை பத்தி அபிப்பிராயம் என்ன, இது அவசியம்னு நினைக்கிறாளா இல்ல இது அனாவசியம்னு நினைக்கிறாளா, அவளோட அபிப்பிராயம் ரொம்ப முக்கியம், அவ என்ன நினைக்கிறா அப்படின்னு அவர் கேட்டார். உடனே மகாலிங்கேயர் சொன்னார், இல்ல பெரியவாளுக்கும் இதுல உடன்பாடு தான், அவசியம்னு தான் நினைக்கிறா. ஆனா இப்போ நீங்க டிராஃப்ட் பண்ணிருக்கிற அந்த மசோதால சில ஷரத்துக்கள்லாம் இந்த மசோதாவோட நோக்கத்தையே பாதிக்கிறாப்புல இருக்குன்னு பெரியவா ஃபீல் பண்றா. அதனால எங்கெங்க பாதகமா இருக்கும்னு பெரியவா ஃபீல் பண்ணினாலோ அதெல்லாம் தான் இந்த நாங்க மகஜர்ல தயார் பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கு, அதுக்காக தான் இந்த மகஜர் கொடுக்கறது, வாங்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இதை வாங்கி பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உடனே அன்னைக்கு மத்தியானமே என்னன்னா செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட்ல கோட்டையில அந்த தனி கமிட்டி அதோட விசேஷ கூட்டம் ஏற்பாடாயிருந்தது. அப்போ அதுல பல மடத்தை சேர்ந்தவா எல்லாருமே வந்து அதுல கலந்துருந்தா, பல ஸ்தாபனங்கள் தர்மஸ்தாபனங்களை சேர்ந்தவாள்லாம். அதுல காஞ்சி மடத்து சார்பா பிரபலமான வக்கீல் டி.ஆர். ராமச்சந்திரையர் நேர ஆஜராகி பெரியவாளோட கருத்தெல்லாம் அதுல சொன்னார். இந்த கூட்டம் முடிஞ்சது. கூட்டம் முடிஞ்சோன்னு கடைசியா பனகல் ராஜா பேசினார். பனகல் ராஜா பேசுறது, இந்த மசோதாவை பத்தி காஞ்சி காமகோடி ஆச்சாரியால் பொதுவா அபிப்பிராயம், நல்ல அபிப்பிராயம் தெரிவிச்சிருக்கா. அவளோட அபிப்பிராயம் ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. மேலும் அவ சொல்லி இருக்கிற இந்த யோஜனை எல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். அதனால இந்த யோஜனைகள்லாம் நாங்க ரொம்ப வரவேற்கிறோம் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு சர்க்காரும் இந்த கமிட்டியும் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கு. அதனால எங்களோட எல்லாரோட நன்றி நமஸ்காரத்தை நீங்க அவசியம் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு ராமச்சந்திரையிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார். இது பெரியவாளுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தப்பட்டது. அப்புறம் பெரியவாளோட யோஜனை பேரெல்லாம் வச்சிருந்து அப்புறம் அந்த மசோதா எல்லாம் பல மாறுபாடெல்லாம் ஏற்பட்டு வந்ததா சொல்லப்படுறது. ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தலைவர் ஆனா பரமா ஆஸ்தீகரான பெரியவாள்கிட்ட எவ்வளவு பக்தி இருந்தது, பிரியம் இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரியுது. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். எல்லா மதஸ்தர்களுக்கும் பெரியவாள்கிட்ட பிரியம் இருந்தது அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். அதே மாதிரி இந்து மதத்திலேயே உள்ளவாளுக்கும் ஆஸ்திகாலா இருக்கட்டும் நாஸ்திகாலா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் உண்டு. பெரியவா ஒரு சமயம் என்ன பண்ணா, ஆந்திராக்கு மடத்துல இருந்த ஒரு வைதீகரை ஏதோ ஒரு காரியமா அனுப்பிச்சிருந்தா. அவர் மெட்ராஸ்ல சென்ட்ரல்ல ரயில் ஏறி ஆந்திராவுக்கு போகணும். அதுல முதல் வகுப்பு போட்டியில அவருக்கு டிக்கெட்லாம் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டிருந்தே அவர் உட்கார்ந்தார். அப்படி கிளம்புறதுக்கு முன்னால அதே அந்த கூப்பையில எய்தாப்புல இன்னொருத்தர் வந்து உட்கார்ந்துட்டார். யாருன்னா ஒரு நாஸ்திக கட்சியோட தலைவர். அவர் எங்கேயோ காரியமா போகணும், அவர் அந்த வண்டியில போறாரு போல இருக்கு. அவர் வந்து உட்கார்ந்துன்னொன்னு இந்த மடத்திலேருந்து போன வைதிகருக்கு ஒரு மாதிரி
ரொம்ப எம்பரஸ். ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. உடனே அவர் சொன்னார், நீங்க பேப்பர் பார்க்குற வழக்கம் உண்டா அப்படின்னு. உண்டு அப்படின்னு. இப்போ 2 நாளா பார்க்குறேன். இல்லை பார்க்கல அப்படின்னு. அதான் உங்களுக்கு உலக நடப்பு தெரியல அப்படின்னு. இப்போ நம்ம போயின்னு இருக்கோம். போற வழியில ஆந்திரால ஒரு இடத்த சொல்லி அங்க பெரிய கலவரம் நடந்துன்னு இருக்கு தெரியுமா, நியூஸ் எல்லாம் கேட்டேளான்னு. தெரியல இவருக்கு, பாவம் இவர் அப்பாவி. கலவரம் நடந்துருக்கு, போற வர ரயில் பஸ் இதெல்லாம் கல்லெடுத்து அடிக்கிறா, ஒரே வன்முறையா இருக்கு. அந்த இடத்த தாண்டி தான் நம்ம வண்டியும் போக போறது, அதுவானும் தெரியுமான்னு. ஓ அப்படியா கேட்டுட்டேன். அதனால எந்த வண்டிக்கு எப்போ என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது. நான் ஒரு விஐபியா இருக்கிறதுனால, ஒரு கட்சி தலைவரா இருக்கிறதுனால இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் பந்தோபஸ்தெல்லாம் ஸ்பெஷலா பண்ணியிருக்கா. அதனால என்னோட இந்த வண்டியில வந்தேன்னா நீங்க பத்திரமா நீங்க போக வேண்டிய இடம் போய் சேரலாம். அப்படி இல்லாத எனக்கு பயந்துட்டு வேற எங்கேயானும் போனேன்னா, வேற கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனேன்னா என்ன ஆனாலும் ஆகலாம், கல்லடி வாங்கினாலும் வாங்கலாம். அதுக்காக சொன்னேன். அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம், இங்கேயே பேசாத இருங்கோ அப்படின்னு. இதை சொன்னோன்னே இந்த மடத்திலேருந்து போன வைதிகருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இவர் என்ன மேடையில பேசுறது, இவ என்ன பேச்செல்லாம் பேசுறா, ஆனா தனியா அந்தரங்கமா பழகிறது எவ்வளவு நல்லவாளா இருக்கா. உலகத்துல எல்லாருமே நல்லவாதான், ஞானிகளை தான். அவளோட யாரை பார்த்தாலும் அவளுக்கு பிரியமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு, எங்கேயுமே நாம இருக்கிறத பொறுத்ததுதான். நாம நல்லவாளா இருந்தா உலகமே நல்லதா இருக்கும். நமக்கு விகல்பம் இருந்ததுன்னா உலகம் விகல்பமா தான் தெரியும். கருப்பு கண்ணாடியை போட்டுன்னு பார்த்தா எல்லா இடமும் கருப்பாக தான் தெரியும். வெறுங்கண்ணோட பார்த்தா தான் எல்லா இடத்தோட அதோட சுபாவம் தெரியுது. அதை போலதான் இங்கே இவர் இவ்வளவு நல்லவரா இருக்காருன்னு இவருக்கு ரொம்ப மனசு உருகிடுத்தும். அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான், இவ்வளவு நண்பராயிட்டே ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாலே, அழகா பேசின்லாம் போனா. அப்படி பேசிட்டு வரது நீங்க எங்கேருந்து வரையில இவரோட வைதீக கோலத்தை பார்த்தோன்னே கேட்டார். மடத்திலேருந்து வரேன் அப்படின்னு பெரியவாளை பத்தி விசாரிச்சேன். பெரியவா எந்த ஊர்ல இருக்கா, கேம்ப்ல இருக்கா, ஆரோக்கியமா இருக்கா. ஏன்னா பெரியவா அப்ப அந்த தள்ளாத வயசுல நடந்து யாத்திரை பண்ணியிருந்த காலம். இந்த வயசுலயும் பெரியவா அப்படி நடந்து போயின்னு இருக்காளே, காட்டுலயும் மேட்லயும் போறாளே, அப்படி எல்லாம் பெரியவாளை பத்தி ரொம்ப நேரம் பேசின்னு வந்தார். எல்லாம் விசாரிச்சார். விசாரிச்சோன்னு ராத்திரி படுத்துன்னு தூங்கினா. அது என்ன பண்ணா, வெடிகாரத்தால 3 மணி வாக்குல இந்த மடத்து மனுஷர் இறங்க வேண்டிய ஊர் வந்துடும். அதை தாண்டிதான் அந்த தலைவர் போப்புரு. அப்படி அந்த ஸ்டேஷன் வந்தோன்னு இவரை எழுப்பி அவரோட பொட்டியெல்லாம் தூக்கி கொண்டு பிளாட்ஃபார்ம்ல வச்சு அவரே இறக்கி போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னதோட இல்லை, பெரியவங்களுக்கு என் நமஸ்காரத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிட்டார். இதுதான் பெரியவாளோட பெருமை. யாரா இருந்தாலும் சரி, பெரியவாள்கிட்ட பிரியம் காமிக்காத இருக்கக்கூடிய காரணம் என்னன்னு, அது ஆத்மஸ்வரூபமான பரபிரம்மம் இல்லையா, அந்தரியாமே எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அதுதானே வியாபிச்சிருக்கு. அதனால தங்கிட்டே தன்னோட ஆத்மாலேயே தனக்கு பிரியம் இல்லாத யாருக்கானு இருக்க முடியுமா, எந்த ஜீவராசியானு இருக்க முடியுமா. அதனாலதான் யாரா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷலா பிரியம் வச்சிருந்தது காரணம் அதான். ஏன் இந்த கட்சி தலைவருக்கு பெரியவாள்கிட்ட இவ்வளவு மரியாதை இவ்வளவு பிரியம்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. இந்த ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனையை பத்தி பல சர்ச்சைகள்லாம் வந்தது. அப்போ பெரியவாள்கிட்ட சில கருத்தெல்லாம் கேட்கறதே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த தலைவர் பெயரை சொல்லி அவர்கிட்டையும் கருத்தை கேளு, அவரை போய் முதல்ல பாருங்கோ, அவரை இதில் இன்வால்வ் பண்ணி அவர்கிட்ட கருத்தை கேட்டு அதுபடி நடக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா அட்வைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா. இது அந்த தலைவருக்கு தெரிஞ்சுது. தெரிஞ்சு என்ன நம்மளை போய் பெரியவா ரெஃபர் பண்றாளே, நம்மள்கிட்ட வந்து கேட்க சொல்றாளே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு அபிமானம். இப்படி யார்கிட்ட எப்ப எப்படி உபயோகப்படுத்தணுமோ, யாரை எப்ப எப்படி மதிக்கணுமோ அதுல ரொம்ப சாமர்த்தியம், ரொம்ப கெட்டிக்கார பெரியவா. இப்படிதான் இருந்தா. அதனால்தான் இந்த பனகல் ராஜாக்கு முதலான வாழ்க்கெல்லாமும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாவே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 1923 ஜூன் மாசம் கும்பகோணத்துல குடந்தை கீழ்கோட்டம் அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகளால தேவாரம் பாடப்பெற்ற ஸ்தலம். நாகேஸ்வர சுவாமி மிருகநாயகி அப்படின்னு அம்பாள் பேர், சுவாமி பேர். அந்த கோவில்ல பாடகச்சேரி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஒரு மகான், அவர் திருப்பணி பண்ணி கோவில்ல கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். இந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகளை பத்தி அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். 1902 இந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகளுக்கு 30 வயசு. இவர் பெரியவாளை விட 22 வயசு பெரியவர். வடலூர் ராமலிங்க சுவாமிகள் மாதிரி தூய சந்நியாச கோலம், வெள்ளவெளேன்னு வஸ்திரத்தை கட்டிண்டு விபூதி ருத்ராட்சத்தோட கும்பகோணத்திலே தான் இருந்தார். காலங்கார்த்தால காவேரியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு
பளிச்சுன்னு வஸ்திரத்தை கட்டிண்டு விபூதி ருத்ராட்சத்தோட கழுத்துல ஒரு சொம்ப கட்டின்னு இருப்பார். சொம்ப கட்டிண்டு கும்பகோணம் வீதி முழுக்கலும் போயிட்டு வருவர். அப்படி வீதி வீதியா போறதே என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த ஊர்ல இருக்கிற பெரிய மனுஷா யாரா இருந்தாலும் சரி, இந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகளை பார்க்கிறவாள்லாம் தங்களால முடிஞ்ச காணிக்க அந்த சொம்புல சேர்ப்பா. அந்த சொம்பு ரொம்ப எடுத்துனா அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவார். இது எதுக்காக இப்படி கலெக்ட் பண்ணான்னு, இந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில திருப்பணி பண்ணணுங்கிறதுக்காக. அந்த ராஜகோபுரம் ரொம்ப சீக்கிரம் அடைஞ்சது. அந்த ராஜகோபுர திருப்பணி பண்ணணும், இன்னும் எல்லாத்தையும் மராமத்தெல்லாம் பார்த்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவர் கலெக்ட் பண்ணின. ஒண்ணுமே பேசவே மாட்டார். நாகேஸ்வரன் கோவில்ல கும்பாபிஷேகம் நடக்கப்படுறது, டொனேஷன் கொடுங்க, இது மாதிரி பேச்சுக்கிச்சு ஒண்ணுமே கிடையாது. இவர் போறதையும் இந்த கோலத்தையும் இவரோட ரூபத்தையும் பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் நம்மள அறியாத காணிக்க செலுத்தணும் அப்படின்னு தோணும். அதாவது ஒரு சமீப காலத்திலாம் கூட, ஒரு 60-70 வருஷத்துக்கு முன்னாலாம் கூட நம்ம நாட்டுல எப்படிலாம் மகான்கள்லாம் உலாவி இருக்கா, எப்படிலாம் இருந்திருக்கா, எப்பேற்பட்ட தேசம் அப்படிங்கிறத நினைச்சு பார்த்தா பெருமையா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகள் அப்படி சேர்த்து 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 தான் இந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணினார். அதை விட வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, அந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில் வழியால அந்த காலத்துல வீடு கட்டுறதுக்கெல்லாம் காரை, சுண்ணாம்பு, செங்கல் இதெல்லாம் தானே வச்சு கட்டுவா. அதுல வண்டியில தான், இந்த மாட்டு வண்டியில தான் எடுத்துன்னு போவா லோடு. அப்படி போறதே என்ன பண்ணுவாளான்னாக்க, செங்கல் வண்டி போச்சுன்னா அந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவிலுக்கு முன்னால 2 செங்கலை தூக்கி அங்க வச்சுட்டு போயிடுவா. அவளால ஆனா கான்ட்ரிபியூஷன். சுண்ணாம்பு காரா போனாக்க இத்தனை கை சுண்ணாம்பு எடுத்து அதுல போட்டுட்டு போக வேண்டியது. இப்படி எல்லாம் டொனேட் பண்ணியிருக்கா. அப்படி எல்லாம் பண்ணிதான் அவர் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார். கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாளும் குறிச்சாச்சு. ஆனா ஒரு சோதனை வந்தது. ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னார், எந்த ஒரு பெரிய காரியம் எவ்வளவு பெருசா பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கடுமையான சோதனையும் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னார், அந்த காரியம் நாமளா கொண்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு அந்த காரியம் ஈஸியா நிறைவேறுத்துனா அகம்பாவம் வந்துடும். ஒரு கர்மாவை பண்ணினா, காரியங்களை பண்ணினா நமக்கு உள்ள அகம்பாவம் போகணும், ஈகோ போகணும், ராகத்வேஷம் போகணும். அதுக்காக தான் கர்மானுஷ்டானமே. அப்படி இல்லாத இது நெகட்டிவா அதுவே நமக்கு ஒரு அகம்பாவத்தை கொடுத்துன்னா விபரீதமானா போகும். அதுக்காக தான் சுவாமி சோதனை அப்படிங்கிறதே பண்றார். அது மாதிரி இந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகளுக்கும் ஒரு சோதனை வந்தது. என்ன அப்படின்னா, இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு டேட் வச்சிருக்கிறதே அந்த கோவில கட்டின ஸ்தபதிகளுக்கும் அந்த கோவில்ல அர்ச்சகர்களா இருக்கிற சிவாச்சாரியாளுக்கும் தகராறு வந்துருத்தோம். என்ன தகராறுன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, இந்த கும்பாபிஷேகத்துல யாரு முதல்ல அபிஷேகம் பண்றது அப்படின்னு. இந்த ஸ்தபதிகள்லாம் நாங்க தான் பண்ணுவோம், இது சாஸ்திரத்துல இடம் இருக்கு, அதனால வெறும் கட்டுறது மட்டும் எங்களோட வேலை இல்லை, நாங்களும் அபிஷேகம் பண்ணுவோம், கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவோம், நாங்க தான் அதுவும் முதல்ல பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவ ஆர்கியூ பண்றா. இந்த சிவாச்சாரியெல்லாம் முடியவே முடியாது, நாங்க தான் அர்ச்சகர்கள், ஆதிசைவர்கள், நாங்க தான் முதல்ல பண்ணுவோம் அப்படின்னு. இப்படி 2 பேரும் தகராறு பண்றதுல இந்த தகராறு முத்தி போய் கோர்ட்ல கேஸா போயிடுத்து. கோர்ட்ல கேஸா போனா என்ன ஆகும், குறிச்ச நாள்ல கும்பாபிஷேகம் நடக்க முடியாத இழுத்துன்னு போறது. இது பாடகச்சேரி சுவாமியில ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட முடியுமா வச்சுது. கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு இது நடந்தது இந்த கேஸ். அப்போ பெரியவாள 1920ஆம் வருஷம் விஷ்ணுபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா இருக்கிறதே பாடகச்சேரி சுவாமிகள் நேர வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி விண்ணப்பம் தெரிவிச்சார். இப்படி கட்டி கும்பாபிஷேகம் முடிகிற சமயத்துல இது மாதிரி ஒரு இடைஞ்சல் வந்துடுத்து. அதனால மனசு ரொம்ப வருத்தப்படுறது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா தான் இதுக்கு ஒரு விதாயம் சொல்லணும், இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு தெரியல, கோர்ட்ல போய் கேஸா நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த ஸ்தபதிகள் சிவாச்சாரியால் எல்லாரையும் விஷ்ணுபுரத்துக்கு அழைச்சா. எல்லாரையும் கூப்பிட்டு 2 தரப்பு வாதத்தையும் கேட்டா. கேட்டுவிட்டு அப்புறம் சொன்னா, இது அழிச்சின்னு வரத்தையே பாடகச்சேரி சுவாமிகள் சொன்னார், பெரியவாள்கிட்ட போறோம், பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அதுதான் தீர்ப்பா, 2 பேரும் ஏத்துக்கிறதா தான் நம்ம போகலாம் அப்படின்ட்டு. இப்படி 3 வருஷம் கேஸ் நடந்ததுனால எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி மனசு வருத்தமா இருக்கும் இல்லையோ, சரி இது காரியம் நடந்தா போறோம் அப்படின்னு. அப்ப எல்லாரும் வந்து சொல்ல பெரியவா சொன்னா, சிவாச்சாரியால் 2ஆவதா அபிஷேகம் பண்ணட்டும், ஸ்தபதிகள் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணலாம், இது சாஸ்திர சம்மதம், அதனால முதல்ல அவா கையால அபிஷேகம் பண்ணட்டும், அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்றதுதான் நியாயம், சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல 2 பேரும் ஒத்துண்டா. இத்தனை நாள் கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு போனவா இப்ப பெரியவா இந்த தீர்ப்பை சொன்னோன்னு
ஸ்தபதிகள் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணட்டும், அப்புறம் நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சிவாச்சாரியர்கிட்ட சொன்னோன்னு 2 தரப்பும் ஒத்துண்டா. 2 பேர் சந்தோஷமா ஒத்துண்டா. ஏதோ நிர்பந்தத்துக்கு ஒத்துக்கல, சந்தோஷமா ஒத்துண்டா. அப்படி ஒத்துக்க 1923 ஜூன் மாசம் வெகு சிறப்பா இந்த கும்பகோணத்துல நாகேஸ்வர சுவாமி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்போ பாடாச்சேரி சுவாமிகள் அளவு கடந்த சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவாளுக்கு அப்படி நன்றி தெரிவிச்சு பெரியவாளை பாராட்டினர். அப்படி திருச்சியில இருந்த பெரியவா பட்டவாத்துல வழியால வரத்தே தான் சித்தரஞ்சன் தாஸ், டாக்டர் சத்யமூர்த்தி இவாள்லாம் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதுக்கப்புறம் புருஷோத்தம் தாஸ் டேண்டன் அப்படிங்கிறவர், அவர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினார். அவர் ஹிந்தி பிரச்சாரத்துல ஈடுபட்டிருக்கிறதே பெரியவா அந்த காலத்துல அந்த ஹிந்தி பிரச்சாரத்துக்காக அவருக்கு டொனேஷனா 1000 ரூபாய் காணிக்க கொடுத்தா. 1924 வியாச பூஜை திருவையாத்துல நடந்தது. பஞ்சநத க்ஷேத்திரம், ஐயாரப்பன் தர்மசம்பர்தனி அப்படின்னு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அப்பர் சுவாமிகளுக்கு கைலாசமா தெரிஞ்ச இடம். அப்பேற்பட்ட அந்த திருவையாறுல 24 வியாச பூஜையை பெரியவா பண்ணினா. இந்த காவேரி கரையில புஷ்ய மண்டபம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த மண்டபத்திலேயே சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையை வச்சுட்டு பெரியவா வியாச பூஜை பண்ணிட்டுக்கா. சாதுர்மாச சங்கல்பம் ஆயிடுத்து. முதல்லயே சொன்னேன் இந்த சாதுர்மாசம்னா மழைக்காலம் அப்படின்னு. மழைன்னா அப்படி ஒரு மழை பெஞ்சு காவேரியில வெள்ளப்பெருக்கு. எப்படி வெள்ளம் அப்படின்னா, காவேரிக்கு வடக்க 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி கொள்ளிடம் ஓடுறது. 3 கிலோமீட்டர் தாண்டி கொள்ளிடம், தெற்கு பக்கம் காவேரி. இந்த வடக்க 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்த இந்த கொள்ளிடமும் காவேரியும் ஒன்னா ஆயிட்டுறது. நடுப்புற இருந்த அத்தனை இடமும் தண்ணி காடா ஆயிடுது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரும் வெள்ளம். அது மாதிரி ஒரு வெள்ளத்துல பெரியவா என்னன்னா காவேரி கரையிலோ புஷ்ய மண்டபத்துல இருக்கா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்து நடுங்கி போயிட்டா. பல வீடெல்லாம் சேதமாச்சு, கால்நடைகள்லாம் போயிடுத்து, எல்லாம் ஜனங்களோட ஏழைபாழிகளோட உடைமைகள்லாம் எல்லாம் போயிடுத்து. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, என்ன ஆனாலும் சரி விரதமா சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த விட்டு அசைய மாட்டேன்னு உட்காண்டாச்சு. இன்னுமே என்ன ஆனாலும் சரி இந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த மண்டபத்திலேயே இருக்க ஜனங்கள்லாம் பார்த்து இப்படி ஒரு திருடவிரதமா சங்கல்பமா ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு பெரியவாளோட அந்த தபஸ வைராக்கியத்தை பாராட்டினா. அப்படி இருக்க பெரியவா என்ன பண்ணினா, அத்தனை ஜனங்களும் கஷ்டப்படுறதுனால மடத்துல அன்னதானம் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி, இந்த தண்ணியா இருக்கே ஊர் முழுக்கலும் தண்ணியா இருக்கு, அதனால யானை மேல சாமானெல்லாம் ஏத்திண்டு போய் அந்த ஜனங்களுக்கு விநியோகம் பண்றதுக்கு, இன்னும் அண்டாக்கள்ல சமையல்லாம் பண்ணி போட்டுல வச்சுட்டு இனிமே கிராமம் கிராமமா போய் அத்தனை பேருக்கும் உணவெல்லாம் கொடுத்து இத மாதிரிலாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தா. பண்ணி ஒரு 15 நாள் ஆச்சு இந்த வெள்ளப்பெருக்கு வடிகிறதுக்கு. இந்த 15 நாளும் முழுக்க 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 சுத்தீவிர உள்ள கிராமங்களை அத்தனை ஜனங்களுக்கும் பெரியவா பண்ணின இந்த உபகாரத்தினாலதான். அப்படி இருக்க அரசாங்கத்தால கூட அப்போ ஒண்ணும் போய் கிட்டக்கு போய் ஒன்னும் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸ்தம்பிச்சு போனது. அப்படி இருக்கிறதே தான் காங்கிரஸ் தலைவர் ஷாரங்கபாணி ஐயர் அப்படிங்கிற அவ தலைமையில பல காங்கிரஸ் தொண்டர் எல்லாமும் இதுல ஈடுபட்டா. அப்படி இருக்க ஒரு 15 நாள் கழிச்சு வெடிய தஞ்சாவூர்ல கலெக்டரா இருந்தார் HM ஹூட் அப்படிங்கிற வெள்ளக்காரர். அவர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளோட சர்வீஸை பாராட்டி, அரசாங்கம் கூட உதவ முடியாத இடத்துல பெரியவா இருந்து காப்பாத்தினா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சார். குன்றேந்தி குளிர்மழை காத்த குணம் அப்படின்னு கிருஷ்ணனை சொல்றோம். கோகுலத்துல ஆயர்பாடியில அப்படி ஒரு இந்திரனோட கோபத்தினால மழை பெய்யறதே என்ன பண்ணார், சுவாமி அத்தனை பேரையும் அழிச்சுன்னு போய் கோவர்தனகிரியை தூக்கி தன்னோட கையால பிடிச்சிட்டு 1 வாரம் நின்று அந்த ஜனங்கள்லாம் காப்பாத்தின, ஆயர்பாடி ஜனங்கள்லாம் காப்பாத்தின அப்படிங்கிறோம். அதே குணம்தான் போல இருக்கு. அதே ஜெகத்குரு அதே பரமாத்மா தானே இங்கேயும் வந்திருக்கா. அதனால இந்த திருவிழாத்துல எதுக்காக பெரியவா வியாச பூஜைக்கு வந்தா அப்படின்னா, இந்த ஜனங்களை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காகவே வந்தா போல இருக்கு. இப்படி ஒரு உட்பாதத்திலேருந்து காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக. ஏன்னா 3 கிலோமீட்டருக்கு காவேரியும் கொள்ளடையும் ஒன்னாறு அளவுக்கு வெள்ளப்பாடு வந்திருக்குன்னா எத்தனை ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு அந்த இடம் எல்லாமே இந்த ஏரியா முழுக்களுமே நாசமானா இருக்கணும். அப்படி இல்லாத வெறும் உடைமைகள் தான் போச்சு, சேதம்ங்கிறது குறைவாதான் இருந்தது. அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா பெரியவா இருந்ததுனால. பஞ்சபூதங்களும் அவளுக்கு பயப்படாத, ஈஸ்வரனுக்கு பயந்து அந்த ஆணைக்கு பயந்துன்னு தானே நடக்கிறது. அப்படி குளிர்மழை காத்த குணம் மாதிரி இங்கேயும் பெரியவா காப்பாத்தினா அந்த ஜனங்கள் எல்லாம். அப்படி இருக்கிறதே தான் இதே மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நடந்திருக்கு. கும்பகோணத்துல கள்ளர் வீதி அப்படின்னு இருக்கு காவேரிக்கு வடக்க.
அங்க ஒரு சமயம் தீ விபத்து ஏற்பட்டுருது. அந்த தீ விபத்து வந்தோன்னு சாம்பலான அத்தனை வீட்டுக்கும் திருப்பி வீடு கட்டி தர சொல்லி அத்தனை பேருக்கும் உணவு உடையிலேருந்து எல்லாம் பெரியவா பண்ணினா. இப்படி அந்த சமுதாய பணியிலையும் பெரியவா சளைக்காததான் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பள்ளி எழுச்சி போற்றி. என் வாழ்முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலரு கொண்டு ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோ. சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே. ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது. அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது. உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எழ கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயன கடிமலர் மலரமற்று அண்ணலம் கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெரும் தூரையுரை சிவபெருமானே. அருள் நிதி தரவரும் அருள் நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே. அருள் நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே. அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே.
பூங்குயில் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின சங்கம் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின சங்கம் ஓவினதாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒரு படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு தேவ நற்செறிகழல் தாளினை காட்டாய் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு கோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு கோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் குன்னிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் கொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால் புண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் கொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால் சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருவால் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே பூதங்கள் தோறும் நின்றாய நின்னல்லால் போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்புலவோ கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் நல்ல
கேட்டறியோம் உனை கண்டு அறிவாரை சீதங்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அறியாய் எங்கள் முன்வந்து ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பந்தனை பந்தருத்தார் அவர் பலரும் மைப்புரு கண்ணியர் மானுடத்தியல்வின் வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளா செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் கூரை உரை சிவபெருமானே செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே இப்பிறப்பு அறுத்து எமை இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அரிதன எளிது என அமரரும் அறியாரும் இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்து அருளும் மதுவளர் பொழில் திரு உத்தரகோசமங்கையுள்ளாய் திருப்பெருந்துறை மன்னா திருப்பெருந்துறை மன்னா எது எமை பணிகொளுமாறு அது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே
முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார். முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார். பந்தனை விரலியும் பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார். வந்தனை விரலியும் நீயும் நில் அடியார். பழங்குடில் தோறும் எழுந்து அருளிய பரனே. செந்தழல் புரை தீரு மேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை புரை கோயிலும் காட்டி. செந்தழல் புரை திரு மேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை கோயிலும் காட்டி. அந்தணனாவதும் காட்டி அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய். ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா. விழுப்பொருளே உன தொழுப்படியோங்கள். விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா. விழுப்பொருளே உனத் தொழுப்படியோங்கள். மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே. வன் திருப்பெருந்துறையாய் வழியடியோம். கண்ணகத்தே நின்று களிதருதேனே. கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார். எண்ணகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானாய். எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. புவனியிற் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம். புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி. புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி. சிவன் உய்ய கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்துறை உறைவாய் திருமாலே.
மாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசை படவும் நின் அலர்ந்தமை கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே அவனியில் புகுந்தமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே எழுந்தருளாயே எழுந்தருளாயே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.